തിരുമാന്താംകുന്നിലെ അമ്മയുടെ വളയാണ് ഈ വളയനാട് ദേവി ക്ഷേത്രം. അതാണ് തിരുവളയനാട് എന്ന് പറയുന്നത്. തിരുവളയനാട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം സാമൂതിരി രാജ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ ജനിച്ചാൽ ഇവിടെ അടിമ കിടത്തണമെന്നാണ്. അതാണ് ഇപ്പോഴും ആചരിച്ചു പോരുന്നത്. പബ്ലിക്കിന് മറ്റേ ഗോപുരത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ പാടില്ല. ഗുരുതി തുറന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അകത്തേക്ക് പ്രവേശനം. രൗദ്രഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നേരിട്ടുള്ളൊരു ദർശനം അവിടെ സാധ്യമല്ല. അതിനു പകരം ഭക്തര് അഴിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അഴിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി பரபரப்பு நிறைந்த வாகன சப்தங்களுக்கு இடையே பல படிகள் கொண்டு உயர்ந்த இடத்தினில் அமைந்திருக்கும் இந்த ஆலயம் கேரள மாநிலத்தில் முக்கிய மாநகரத்தில் ஒன்றான கோழிக்கோடு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள திருவளையநாடு தேவி என்னும் ஸ்ரீ வளையநாடு தேவி ஆலயமாகும். பல சிறப்புகளும் பல புனித தலங்களும் இயற்கை வளங்களும் கொண்ட இந்த கோழிக்கோடு மாவட்டமானது புகழ்ந்து பேசப்படும் சாமுதிரி ராஜாக்களின் தலைமையிடமாகும். அதன் அடிப்படையில் அமைந்திருக்கும் ஒரு புகழ்மிக்க ஆலயத்தில் ஒன்றுதான் இந்த ஸ்ரீ வளையநாடு தேவி ஆலயம். இவ்வாலயமானது கோழிக்கோடு சாமுதிரி ராஜா அவர்களின் முதல் பிரதான பரதேவதையாக இருக்கும் இந்த திருவளையநாடு தேவி என்னும் ஸ்ரீ வளையநாடு பகவதி அன்னையாகும். கோழிக்கோடு தேசத்தில் முந்தைய காலம் தொட்டு இன்று வரை புகழ்ந்து பேசப்படும் ஆலயங்களில் தலி ஆலயமும் முதன்மையானது. அதற்கு அடுத்தபடியாக இருப்பது இந்த ஸ்ரீ வளையநாடு தேவி ஆலயம். அப்படி அமைந்திருக்கும் இந்த வளையநாடு தேவி ஆலயமானது புராண சரித்திர கதைகள் கொண்டு உள்ளடக்கிய ஒரு பொக்கிஷ படைப்பாக பார்க்கப்படுகிறது. இப்படி சிறப்பு கொண்ட ஆலயத்தில் வீற்றிருப்பது சர்வலோக நாயகியான பத்ரகாளி ரூபம் கொண்ட பகவதி அன்னையாகும். கேரளத்தில் மலப்புரம் மாவட்டத்தில் வள்ளுவ நாட்டின் தலைவி என்றால் அன்னை திருமாந்தாம்குன்னு பகவதி என்பார்கள். அதுபோல இந்த கோழிக்கோடு நாட்டின் சாமுதிரி வம்சத்தின் தலைவி என்றால் இந்த வளையநாட்டு பகவதி அன்னையாகும் என்பார்கள். இந்த இரு தேவிகளும் ரூபத்தில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. காரணம், இருவரும் வேறு வேறு பகவதியும் இல்லை. புரியும்படி சொல்ல வேண்டுமானால் வள்ளுவ நாட்டின் தலைவிதான் இந்நாட்டு தேச தலைவியாக வீற்று அமர்ந்து இருக்கிறார். அதற்கான சரித்திர சாட்சிகள் கதைகள் இப்பதிவில் தொடர்ந்து வந்த வண்ணம் உள்ளது. கேரளிய கட்டிடக்கலையின் சாட்சியாக இவ்வாலயம் அமைந்திருப்பது பார்க்கும் நம் அனைவரையும் வியக்க வைக்கின்றன. காரணம், இக்கோவிலின் கட்டிடக்கலையானது ஆதிகாலத்தில் கட்டப்பட்டது என்பதனால் அந்த கட்டிடம் அமைப்பானது பெரும்பாலான மர வேலைப்பாடுகள் கொண்டு அந்த காலம் முதலே அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இருப்பினும் இக்காலத்தில் அவைகளை மீண்டும் உருவாக்குவது சாத்தியம் என்றால் சற்று குறைவுதான் என்றறியலாம். இக்கோவிலானது 3 திசையின் நுழைவு வாசல்களை கொண்டிருக்கிறது. அவற்றில் முதன்மையானது தற்போது கண்ட பிரதான கோபுரமான வடக்கு வாசலும், பின் எந்நேரமும் பக்தர்கள் நடமாட்டம் இருக்கும் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு வாசல் வழிகளாகும். ஆனால் முதன்மை என்னவோ வடக்கு வாசலுக்கே கொடுக்கப்படுகிறது. காரணம், ஆலயத்தில் அருள் பாலிக்கும் அன்னை பகவதி வீற்றிருப்பது வடக்கு நோக்கித்தான். அதனால்தான் இந்த நுழைவாயிலே பிரதான நுழைவாயிலாக போற்றப்படுகிறது. 2 சுற்றடுக்கு கட்டிடங்களை கொண்டுதான் 3வது கட்டிடமான கருவறையில் அன்னை பகவதி அமைந்திருக்கிறாள். அதில் முதலில் இருப்பது கோபுரத்துடன் கூடிய ஆனைப்பல்லா என்று சொல்லும் பெரிய மதில்கள் கொண்ட சுற்று கட்டிடமும், பின்பு பல மர வேலைப்பாடுகளுடன் கொண்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கும் நாலம்பல கட்டிடமும் ஆகும்.
அதன் பின்னரே அன்னை பகவதியின் கருவறை சன்னதி அமைந்துள்ளது. பத்ரகாளி என்ற பெயர் இருந்தாலும் இந்த வளையநாடு அன்னை சாந்த ரூபத்தில் சப்தமாதர்களோடு சேர்ந்து தரையில் வளை என்னும் ஒரு பகுதியில் குடிகொண்டு காட்சி தருகிறார். அதோடு சேர்ந்து அன்னை பகவதியின் கருவறையை ஒட்டி ஆலயத்தில் விநாயகர், சிவபெருமான் மற்றும் க்ஷேத்திரபாலன் என மற்ற தெய்வங்களுக்கும் தனித்தனியே கருவறை கொண்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதில் பகவதி அன்னை வடக்கிலும், விநாயகர் மற்றும் சிவன் கிழக்கிலும், க்ஷேத்திரபாலன் மேற்கு நோக்கியும் அமர்ந்து காட்சி கொண்டிருக்கின்றார்கள். பின்பு ஆலயத்தில் சில இடங்களில் அழகிய ரசனைமிக்க தெய்வ சிலை ரூப வடிவ ஓவியங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இவை மேலும் இந்த ஆலயத்திற்கு கூடுதல் அழகையும் தருகின்றது. பின்பு அன்னை பகவதி ஆலயத்திற்கு மேற்கு பகுதியில் மிக சக்தி கொண்ட ஒரு குட்டிச்சாத்தான் காவு ஆலயமும் அமைந்திருக்கிறது. அன்னை பகவதியை தரிசிக்க வரும் பக்தர்கள் தவறாது இந்த குட்டிச்சாத்தான் பகவானையும் தரிசித்து விட்டு செல்கின்றனர். அதோடு அவருக்கு இஷ்டமான கருப்பு பட்டு, கோழி, தேங்காய் என பொருட்கள் படைத்து வழிபட்டு தங்கள் பிரச்சனைகளில் இருந்து விடுபடுவதாக பக்தர்கள் கூறுகின்றனர். மேலும் கோழிக்கோட்டில் நடக்கும் பிரதான உற்சவ திருவிழாக்களில் இவ்வாலயத்தில் நடக்கும் உற்சவ விழாவும் ஒன்று. அவற்றில் எண்ணற்ற பக்தர்கள் கலந்து கொள்வதோடு மட்டுமின்றி கலைகள், சங்கீதம், பாடல், செண்டை மேளம், பாண்டி மேளம், வழிபாடுகள் என அனைத்தும் நடைபெறுகின்றது. அந்த உற்சவ விசேஷ நாட்களில் இங்கு மிகப்பெரிய அளவிலான அன்னதானம், அதாவது 8 நாள் நடக்கும் திருவிழாவில் ஒரு நாள் வீதம் தினமும் 15,000 முதல் 20,000 நபர்களுக்கு அன்னதானம் கொடுக்கப்படுகிறது. பிரதான தேவி என்பதனால் இங்கு பிரசித்தி பெற்ற ஒரு முக்கிய வழிபாடு மற்ற வழிபாடுகளை காட்டிலும் சிறப்பாக சொல்லப்படுகிறது. அதுவும் ஆண்கள் மட்டுமே கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்கின்றனர். அந்த வழிபாட்டில் பெண்கள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை என்பது பாரம்பரியமாக காலத்தில் இருந்து கடைபிடிக்கப்பட்ட ஒரு நிகழ்வாகும். ஒரு பக்தன் தன் மீது எந்த தவறும் இல்லை, ஆனால் நான் தண்டிக்கப்பட்டு விட்டேன் என்று கூறி தேவியிடம் முறையிட்டு சத்தியம் செய்வேன் என்ற வழிபாடு செய்தால் அவனது நியாயம் உண்மையாக்கப்படும் என்பது இந்த ஆலயத்தில் குறிப்பாக சொல்லப்படுகிறது. இந்த வளையநாடு தேவி ஆலயத்தின் கீழே பல சிறிய ஆலயங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றில் தற்போது காணும் இந்த சிவன் ஆலயமும் ஒன்று. இங்கு சிவபெருமான் மட்டுமே வீற்றிருக்கிறார். இங்குள்ள ஒவ்வொரு ஆலயமும் இந்த தேவி ஆலயத்தின் தொடர்பு கொண்ட சரித்திரமாக அதன் கதைகளில் சொல்லப்படுகிறது. இப்படி சிறப்புகள் மற்றும் விசேஷங்களையும் கொண்ட இந்த ஸ்ரீ வளையநாடு பகவதியின் சில தகவல்களை இப்பதிவில் நாம் தொடர்ந்து தெரிந்து கொள்வோம். அதோடு மட்டுமின்றி இவ்வாலயத்தில் சென்று தரிசனம் செய்து அந்த வளையநாடு தேவியின் பரிபூர்ண ஆசியை நம்மில் அனைவரும் பெறுவோம். அம்மே தேவி சரணம். எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் நண்பர்களே. ஸோ எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? அண்ட் இன்றைக்கான ஒரு கோவில் பயணம் எங்கேன்னு பார்த்துருப்பீங்க, தமிழ் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லணும். அதாவது இது வரைக்கும் நம்ம பாலக்காடு, மலப்புரம் மாவட்டத்தில் தான் நம்ம கோவில் பார்த்துட்டு இருந்தோம். அண்ட் இப்போ வந்துட்டு கோழிக்கோடு மாவட்டத்தில் ஒரு கோவில் பார்க்குறோம். அண்ட் இதுதான் நம்ம கோழிக்கோட்டில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ கூட அண்ட் ஃபஸ்ட்டு கோவிலும் கூட. ஸோ இந்த கோவில் எடுக்கிறதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்து யாரும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸரும் அண்ட் ட்ரஸ்டீஸ் இவங்க தான் கொடுத்தாங்க. ஆக்சுவலாக இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் ஆல்ரெடி எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. ஏன்னா ஆலத்தூர் ஹனுமான் கோவிலில் ஸோ இவர் தான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸராக இருந்தார். ஸோ இப்போ இந்த கோவிலுக்கும் அவர் தான் பெர்மிஷன் கொடுத்தாரு. ஸோ என்ன கோவில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் முன்னாடி சொல்லிடுறேன். நான் சொல்கிறது முன்னாடி அவங்களே சொல்லுவாங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம்டா. நீங்களோட பேர் സുനിൽ. ஸோ ஆல்ரெடி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ സുനിൽ സാർ சொல்லிட்டு നിങ്ങളുടെ പേരേട്ടാ? കൃഷ്ണകുമാർ. കൃഷ്ണകുമാർ. ഇവിടുത്തെ എന്താ ഇരിക്കണം? അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ. സോ നമ്മുടെ സാർ வந்து എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ இருக்காரு. ഏട്ടാ ഈ അമ്പലത്തെ കുറിച്ച് പറയും. ആക്ച്വലി ഇത് അമ്പലത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? ശ്രീ വളയനാട് ദേവി ക്ഷേത്രം.
ஸ்ரீ வளையநாடு தேவி கஷேத்திரம். ஸோ ரொம்ப ஃபேமஸான கோவில் தான் நண்பர்களே. ஸோ இந்த கோவிலை பற்றி தான் நான் சொல்கிறத விட அவங்களே சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த கோவிலை பற்றி அவங்களே சொல்ல சொன்னேன். ஸோ ஏட்டா അതായത് വളയനാട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എന്താണ് ഏട്ടാ? സാമൂതിരി രാജാവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള ക്ഷേത്രമാണ്. ഓക്കെ. മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലും ഓക്കെ. ക്ഷേത്രമാണ്. സാമൂതിരി രാജാവിൻ്റെ പരദേവതയാണ് ഈ ക്ഷേത്രം. സാമൂതിരി രാജാവിൻ്റെ പരദേവതാ ക്ഷേത്രമാണ്. അതായത് പരദേവതാ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല ദിക്കിലേക്കും പലതാണ് പറയുക. പരദേവത അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ പറയും. അപ്പം സാമൂതിരി രാജാവിൻ്റെ മറ്റേ കോവിലകത്ത് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടീനെ അടിമ കടത്തും. ഭഗവതിക്ക് അടിമ കടത്തിയിട്ട് ദത്തെടുക്കുന്ന പ്രകാരമാണ് നടത്താറ്. അതായത് പരദേവതയ്ക്ക് അടിമ കടത്തിയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് തിരിച്ചിടുക. ആ സാമൂതിരി രാജാവിനെ അറിയാലോ. സാമൂതിരി രാജാവും വള്ളുക്കനാതിരി ഉണ്ട്. വള്ളുക്കനാതിരി മറ്റേ മങ്കട ആ ഭാഗത്തുള്ള വള്ളുക്കനാതിരി. അതായത് തിരുമാന്താംകുന്നിലെ അമ്മയുടെ വളയാണ് ഈ വളയനാട് ദേവി ക്ഷേത്രം. അതാണ് തിരുവളയനാട് എന്ന് പറയുന്നത്. തിരുവളയനാട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം തിരുമാന്താംകുന്നിലമ്മൻ്റെ വള. അപ്പം വള്ളുപ്പനാതിരിയിലാണ് തിരുമാന്താംകുന്നിലമ്മ. അപ്പോൾ തിരുമാന്താംകുന്നിലമ്മ ഈ സാമൂതിരി രാജാവ് പട നയിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ. പട നയിക്കും, വള്ളുപ്പനാതിരിയും പട നയിക്കും. പക്ഷേ മറ്റേ വള്ളുപ്പനാതിരിയാണ് എന്നും ജയം കാണും. അതായത് സാമൂതിരി രാജാവിന് കൂടുതൽ അംഗബലുണ്ട്, സൈന്യബലുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും വള്ളുപ്പനാതിരി ജയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതെന്താന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അപ്പം പിന്നീടാണ് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ തിരുമാന്താംകുന്നിലെ അമ്മയാണ് മുൻപിൽ, വള്ളുപ്പനാതിരിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയും. അപ്പം വള്ളുപ്പനാതിരി മറ്റേ തിരുമാന്താംകുന്നിലമ്മ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വള്ളുപ്പനാതിരി എന്നും ജയം കാണും. അപ്പം അങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് സാമൂതിരി രാജാവ് തിരുമാന്താംകുന്നിലെ അമ്മേനെ തപസ് ചെയ്യാൻ തിരുമാന്താംകുന്നിലമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ സാമൂതിരി രാജാവ് ചോദിച്ച വരം എൻ്റെ കൂടെ വരണം. അതായത് കോഴിക്കോടാണല്ലോ സാമൂതിരി രാജാവിൻ്റെ തട്ടകം. എന്നാൽ എൻ്റെ തട്ടകത്തിലേക്ക് വരണം എന്ന് തിരുമാന്താംകുന്നിലമ്മയോട് ആവശ്യപ്പെടുക. അപ്പോൾ തിരുമാന്താംകുന്നിലമ്മ ആ വരം സാമൂതിരി രാജാവിന് കൊടുക്കുന്നു. കാരണം പറ്റേ ഒരു കണ്ടീഷൻ, തിരുമാന്താംകുന്നിലമ്മ മുൻപിൽ നടക്കും. തിരുമാന്താംകുന്നിലമ്മ ബാക്കിൽ പോരും, സാമൂതിരി രാജാവ് മുമ്പിൽ നടക്കും എന്ന് എപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് കണ്ടീഷൻ. അമ്മ തിരിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ മറ്റേ സാമൂതിരി രാജാവ് മുമ്പിലും അമ്മ ബാക്കിലുമായിട്ട് നടക്കുകയാണ്. നടക്കുമ്പോൾ ചിലങ്കയുടെ ശബ്ദം ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമല്ലോ. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറേ ദൂരം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് കുറച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചിലങ്കയുടെ ശബ്ദം പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുക. അപ്പം നിന്നപ്പം നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരാണല്ലോ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പം അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ തിരിച്ചു പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. തിരിച്ച് എൻ്റെ തട്ടകത്തിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം സാമൂതിരി രാജാവ് അമ്മയുടെ മാപ്പ് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ തിരുമാന്താംകുന്നിലമ്മ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, എൻ്റെ വള എറിയും. ആ എറിഞ്ഞത് എവിടെ വരുന്നോ അവിടെ നിങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കാം. പ്രതിഷ്ഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എൻ്റെ പൂർണ്ണ ചൈതന്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ തിരുമാന്താംകുന്നിലമ്മ വള എറിയുന്നു. അത് വള വന്ന് വീണത് ആദ്യം ആഴ്ചവട്ടം എന്നുള്ള സ്ഥലം. ആഴ്ചവട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വള വന്ന് വീണ സ്ഥലം ഒരാഴ്ച വട്ടം കറങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്. വള ഒരാഴ്ച വട്ടം കറങ്ങി, അതാണ് ആഴ്ചവട്ടം. അതായത് നമ്മളിവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ആഴ്ചവട്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ തിരുവളയനാട്. പണ്ട് കാലത്ത് ശ്രീവളയനാടല്ല, തിരുവളയനാട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് തിരുവള, ഭഗവതിയുടെ വള, അതാണ് ഉദ്ദേശം. അതായത് എല്ലാ ചൈതന്യം, ഭഗവതിയുടെ എല്ലാ ചൈതന്യവും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഗുരുതിയാണ് നടക്കുക. രാത്രി ഒരു 2500, 3000, 4000 അടുത്ത് തന്നെ ചൊവ്വ, വെള്ളി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിലാണ് നടക്കുക. അത് വൈകുന്നേരമാണ് നടക്കുക. അതായത് മറ്റേ 8 മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഗുരുതി നടക്കുക. ആ സമയത്ത് നമ്മളെ മൂസതുമാരാണ് അകത്തുണ്ടാവും. മൂസതുമാരും ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റുള്ള ആളുകൾ. പബ്ലിക്കിന് മറ്റേ ഗോപുരത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ പാടില്ല. ഗുരുതി തുറന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അകത്തേക്ക് പ്രവേശനം. പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അകത്തേക്ക് ഗുരുതി തൊഴാനുള്ള അനുവാദമില്ല. കാരണം അങ്ങനെയാണ് പണ്ട് മുതൽ ആചരിച്ചു പോരും. അതാണ് ഒരു വിഷയം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ പറയും മറ്റേ വട്ടോളി പുറത്തെങ്കിൽ വടൂര് പുറത്ത്. അതായത് വട്ടോളി അകത്തെങ്കിൽ വടൂര് പുറത്ത്. രണ്ട് തരത്തിൽ ആണ് ഇവിടെ ശാക്തേയ വിധി പ്രകാരം ഉള്ള ഒരു പൂജാവിധികളാണ്. പഞ്ചമകാര പ്രകാരം പൂജ ചെയ്യുന്ന മൂസകുമാരി എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗക്കാരാണ് ഇത് പൂജ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഉത്സവകാലത്ത് അതുപോലെയുള്ള ചടങ്ങുകൾക്ക് ഉത്തമ രീതിയിലാണ്, അത് നമ്പൂതിരിമാർ ആണ് അതിൽ പൂജ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ആരാധന നിർവഹിക്കുന്നത് തളി ക്ഷേത്രത്തിൽ
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നാന്തകമാണ്. അത് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നള്ളിച്ച് വരുന്നതോടുകൂടിയാണ് അതിൻ്റെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുക. അത് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയാൽ കിഴക്കേ നടയിൽ വെച്ച് പുണ്യാഹം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ക്രിയകൾ കഴിഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് കയറുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അകത്ത് ആരാധന നടത്തിയിരുന്ന മധ്യമകർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഭഗവതിയെ എഴുന്നള്ളിച്ച് താഴെയുള്ള വട്ടവള്ളി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. പിന്നെ ഇത് കഴിയുന്നതുവരെ ഇവരുടെ എന്താണോ സ്പെഷ്യൽ കലശമാണെങ്കിൽ കലശം, മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉത്സവമാണെങ്കിൽ ഉത്സവം, കലശവും ഉത്സവം കൂടി ഇപ്പോൾ അടുപ്പിച്ചാണ് നമ്മൾ കലശം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉത്സവം. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് നടന്നു വരുന്നത്. ആ കാലയളവ് ഈ ഭഗവതിയെ അവിടെ വെച്ച് ആരാധിക്കും. ഇവിടെ നടത്തുന്ന ഗുരുതി പോലുള്ള വഴിപാടുകൾ അവിടെ നടത്തും. അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വടൂരകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, വടൂര് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പൂതിരിമാരായിരുന്നു പഴയ ഈ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ചെയ്തു വന്നിരുന്നത്. അവരകത്ത് കയറുന്നതോടുകൂടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വട്ടോളി മൂസത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും എന്നൊരു പഴമൊഴിയാണ് അതിന്റെ ആധാരം. അപ്പൊ ഈ ബാക്കി ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ശക്തിയ പൂജ അത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചും വരും. ഈ വടൂര് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വട്ടോളി അകത്തേക്ക് മൂസന്മാരകത്തേക്ക് കയറും. നമ്പൂതിരി ആരാധന നടത്തുന്ന ഔത്തമാടും നടക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രമാണ്. ആ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നടക്കുന്നത്. മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതിനിടയിൽ വരാറില്ല. ആകസ്മികമായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. സാധാരണ റൂട്ടീൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ ഭദ്രകാളി ഈ രുചിത്ത് വിധാനക്രമത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ പൂജാവിധികൾ. രുരു എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിനെ നിഗ്രഹിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അതോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവതി ഉള്ളത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് രൗദ്രഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നേരിട്ടുള്ളൊരു ദർശനം അവിടെ സാധ്യമല്ല. അതിനു പകരം ഭക്തര് അഴിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അഴിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് ഭഗവതിയെ കാണുന്നത്. ഭഗവതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വളയാണ്. വള ശ്രീചക്രം രീതിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ശ്രീകോവിലിനുള്ളിൽ തന്നെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ചുറ്റും സപ്തമാതൃക്കളോട് കൂടിയാണ് ഭഗവതി ഇരിക്കുന്നത്. ഈ സപ്തമാതൃക്കളെല്ലാം അങ്ങാടിപ്പുറത്തുണ്ട്, തിരുമാന്ധാങ്ങലിലുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഉയരമുള്ള വലുപ്പമുള്ള ഇതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മുഴുവനും. ഈ ദാരുശില്പത്തിലാണ് ഈ സപ്തമാതൃക്കളെ മുഴുവനും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ദാരുശില്പങ്ങൾക്ക് ചാന്താട്ടം നടത്താറുണ്ട്. ഈ മഴക്കാലത്താണ് അത് ചെയ്യാറ്. ഈ ചാന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ചൂടുള്ള ആയതുകൊണ്ട് മഴക്കാലത്താണ് അത് നടത്താറുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 8 ദിവസമാണ് ഉത്സവം. അതായത് കൊടിയേറി 8ാം നാൾ ആറാട്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ ആറാട്ടിന് നമ്മൾ നേരെ കുളക്കടവിലേക്കാണ് പോവുക. പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല. ഇവിടെ ആദ്യം പള്ളിവേട്ട കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേന്ന് വൈകുന്നേരം ആറാട്ടിന് എഴുന്നള്ളിക്കുക എന്ന് പറയും. ആറാട്ടിന് എഴുന്നള്ളിക്കുക പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട്. ഒരു 1.5-2 കിലോമീറ്ററോളം, ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്ററോളം അപ്പുറത്തുള്ള തറക്കിൽ അമ്പലത്തിലേക്കാണ് ആദ്യം പോവുക. ഈ ആഴ്ചവട്ടം നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അതെ, ഈ ആഴ്ചവട്ടം എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി ഇവിടെ 8 ദിവസമായിട്ട് നടന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഒരു ചെറിയ മൊഡ്യൂളായിട്ട് അവിടെ നടത്തും. ലാസ്റ്റ് ആ ദിവസം അവിടെ നടത്തും. അവിടെ 7 പ്രദക്ഷിണം, ബാക്കിയുള്ള കൊമ്പ്, കുഴൽ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ചടങ്ങുകളും അവിടെ നടത്തും. അവിടെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മധ്യമപൂജ നടത്തുന്ന, ഇതേമാതിരി മധ്യമപൂജ നടത്തുന്ന സ്ഥലമാണത്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് വാദ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോയി വാദ്യം, അവിടെ ഗംഭീര വാദ്യം ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അനിയത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രിശാല ഭഗവതിയുടെ അടുത്താണ്, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആറാട്ട് നടക്കുക. അവിടേക്ക് പോകുന്ന സാധിക്കും. ത്രിശാല ഭഗവതിയുടെ ഫ്രണ്ടിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഉത്തമകർമ്മത്തിലാണ് ത്രിശാല ഭഗവതിയുടെ. അപ്പം ഭഗവതിയുടെ അങ്ങോട്ട് ഉള്ളോട്ട് കയറാൻ കഴിയില്ല. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പാണ്ഡ്യമേളം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് ഭഗവതി ആറാട്ടോട് കൂടി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് രാത്രി ഒരു 12 മണിയോട് കൂടിയിലാവും ഇവിടെ വന്ന് കൊടിയിറക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ചടങ്ങും കൂടി ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അതായത് ഒക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മളെ ചരിത്രം, ഇതിനെല്ലാത്തിനും കഥകളും ഉപകഥകളും ഉള്ള ക്ഷേത്രമാണ്. ഇവിടുന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ മാക്സിമം. ഓ തീർച്ചയായിട്ടും. അവിടെ ഇപ്പൊ എന്ന് തുറക്കുന്നില്ല, വെള്ളി ഞായറ തുറക്കുള്ളൂ, എല്ലാ ദിവസവും തുറക്കില്ല. ഉത്സവകാലം വരുന്നത് ഈ മകരമാസത്തില്, കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തില് കൊടിയേറ്റമാണ്. തുടർന്ന് 8 ദിവസം, കൊടിയേറ്റം മുതൽ 8 ദിവസം പള്ളിവേട്ടയോടും ആറാട്ടോടും കൂടി അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഉത്സവമാണ് ഇവിടെ നടക്കാറുള്ളത്. മാത്രമല്ല കലകൾക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യം, മൂകാംബിക ദേവിയുടെ ഒരു പരിവേഷം കാണുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആളുകൾ അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ ഒരുപാട് കലാപ്രകടനങ്ങൾ, ക്ലാസിക്കൽ, ഇപ്പോൾ നൃത്തമായിട്ടായാലും സംഗീതമായിട്ടായാലും ഒക്കെ ചെയ്തു വരാറുണ്ട്.
അതിൽ നമ്മളൊരു മാനവേദ സംഗീതോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഗീതോത്സവം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് അത് നടക്കുന്നില്ല. ആ കോവിഡിന് മുമ്പേ അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു വന്നിരുന്നതാണ്. അത് ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതത്തിനാണ്, അതിൽ കർണാടക സംഗീതത്തിനും ഒപ്പം കേരളീയ സോപാന സംഗീതത്തിനും കഥകളി സംഗീതത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു 9 ദിവസത്തെ ഇത് പരിപാടിയായിട്ട്. അതെ അതെ. പ്രധാന വഴിപാടായിട്ട് നടത്തുന്നത് ഗുരുതിയാണ്. അത് ഈ ചൊവ്വ, വെള്ളി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി ആണ് അത് നടത്തി വരാറുള്ളത്. അതിൽ പറഞ്ഞല്ലോ പുരുഷന്മാർക്ക് അതായത് മറ്റേ ഒരു ദിവസം ഒരു വലിയ ഗുരുതിയെ നടത്തുള്ളൂ, പിന്നെ ചെറിയ ഗുരുതികൾ ബാക്കി അതേ ദിവസം തന്നെ നടത്തും. പക്ഷെ വലിയ ഗുരുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്കിംഗ് 2028 വരെ ബുക്കിംഗ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം. അപ്പൊ അതിന് അവർക്ക് അപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ചെറിയ ഗുരുതി നടത്തും. കാരണം ബുക്കിംഗ് കൂടുതൽ അങ്ങോട്ടാകുമ്പോൾ കിട്ടാൻ പ്രയാസം വരുമല്ലോ. എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ഉണ്ട്. അല്ല, ചൊവ്വ, വെള്ളി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ ഗുരുതി ഒന്ന് നടത്തും. അതിന്റെ കൂടെ ചെറിയ ഗുരുതികൾ, ചെറിയ ഗുരുതി. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് 2500, 4000 ഒക്കെ വരും. എത്രയാണെന്നുള്ള പറയാൻ വയ്യ. അത്രയും ഗുരുതി ഇവിടെ നടക്കും. രാത്രി ആകുമ്പോൾ വന്നാൽ തന്നെ കാണാം, ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും ഇവിടെ ഗുരുതി പ്രസാദം വാങ്ങാൻ. ഗുരുതിക്ക് പ്രസാദം വാങ്ങാൻ വലിയ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭക്തർ വളരെ താല്പര്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങുന്നത്. ഭയങ്കര ഐശ്വര്യം, ശത്രു സംഹാരത്തിന്റെ ഒരു സങ്കല്പവുമായിട്ടാണ് ആ വഴിപാട് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിരവധി ആളുകൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തുന്നത്. ഒപ്പം നമുക്കൊരു കുട്ടിച്ചാത്തൻ കാവുണ്ട്. ഇതിന് കീഴടമായിട്ട് ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. തൊട്ടടുത്തൊരു കരിയാത്തൻകാവുണ്ട്. തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ക്ഷേത്രം, അത് ടിപ്പുവിനാൽ തകർക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നൊരു ക്ഷേത്രമാണ്. അവിടെ ഉള്ള ഒരു വിഷ്ണുവിൻ്റെ രൂപത്തിന് തലയില്ലാതെ അങ്ങനെയുള്ള ചില ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഒരു ബാലാലയം നിർമ്മിച്ച അതിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. இவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ஏட்டா நம்மளோட அம்பலத்தின் நடை எப்பொழுது திறക്കുന്നത്? രാവിലെ 5 മണിക്ക്. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ ഉണ്ടാവും. വൈകിട്ട് 5:30 മുതൽ 8 മണി വരെയാണ് സമയം. ഈ ടൈമിംഗ് എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എല്ലാ ദിവസവും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഗുരുതിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ 7:30 മണി വരെ ആണ് ദർശനമുള്ളത്. 5 പൂജകളായിട്ട് രാവിലെ മുതൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെ ശാന്തിക്കാരായിട്ടുള്ള 6 ഇല്ലക്കാർക്കാണ് അതിൻ്റെ അവകാശം ഉള്ളത്. ഒപ്പം 2 പൂജകളൂടി നടക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലത്തെ പൂജ പന്തേരടി പൂജ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഉച്ചപൂജയും ഗുരുതിയും നടത്തുന്ന വട്ടോളി മൂസവന്മാരാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ വിഭാഗക്കാരെ നിശ്ചയിച്ച് ആദ്യം കൽപ്പിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ജാതിയോ മതമോ നോക്കാതെ എല്ലാവരെയും പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വേറെ ബസ് റൂട്ട് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വരണമെങ്കിൽ, കോഴിക്കോട് നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഗോവിന്ദപുരം ഭാഗത്തേക്കും കോട്ടോളി ഭാഗത്തേക്കും പോകുന്ന ബസ്, സിറ്റി ബസ് സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു 3-4 കിലോമീറ്റർ അകലത്തിലാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡും പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡും നിൽക്കുന്നത്. ഇത് മാത്രമല്ല ഓട്ടോ സംവിധാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓട്ടോ കയറിയാലും വരും. തൊട്ടടുത്ത് മിംസും ലുലു കൺവെൻഷൻ സെൻറ്ററും ഷോപ്പിംഗ് മാളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. അമ്പലത്തിൽ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിന് വരണം എന്നാണ് അതിൽ കാര്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. കാരണം അത്രയും വലിയൊരു പ്രശസ്തി ആർജിച്ച ക്ഷേത്രമാണ്. കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിൽ തന്നെയുള്ള വളരെ പുരാതനമായ വളരെ ചരിത്രങ്ങളും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ക്ഷേത്രമാണ്. കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി രാജാവിൻ്റെ ക്ഷേത്രമാണ്. സാമൂതിരി രാജാവിൻ്റെ പരദേവതയായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മാതിരി സാമൂതിരി രാജ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ ജനിച്ചാൽ ഇവിടെ അടിമ കിടത്തണമെന്നാണ്. അതാണ് ഇപ്പോഴും ആചരിച്ചു പോരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ സാമൂതിരി രാജാവിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടിമ കിടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദേവിയുടെ പ്രത്യേകത നമുക്കൊക്കെ അറിയാലോ. കാരണം സാധാരണ ഒരു ആളല്ല. സാമൂതിരി രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജഭരണം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഇപ്പോഴും അടിമ കിടത്തുന്ന. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും പ്രാധാന്യം, രാജാവിൻ്റെ അത്രയും പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. കാരണം സാധാരണക്കാരെ വ്യത്യാസം സാമൂതിരി രാജാവിന് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പം അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള കോഴിക്കോട് ടൗണിൽ തന്നെയുള്ള ക്ഷേത്രമാണിത്. അപ്പം ഇതേമാതിരി തന്നെയാണ് തളി ക്ഷേത്രം. തളി ക്ഷേത്രം നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളെ നാന്തകം, അതായത് വാളാണ് ഇവിടെ എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അതോടുകൂടിയാണ് ഇവിടെ ഉത്തമ പൂജ നടക്കുക. ഇതുവരെ മദ്യമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഉത്തമ പൂജ നടക്കും. അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരണം. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വന്ന് മറ്റേ ഭഗവതീനെ തൊഴുത് അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം.
அது என்னிட்ட பிரார்த்திക്കുന്നു. ஓகே ஓகே. ஸோ அவர் சார்பாக, அதாவது கோவில் சார்பாக அவங்க கூப்பிட்டுட்டாங்க. அண்ட் மறக்காமல் அன்பர்களே, ஏன்னா இந்த கோவில் வந்துட்டு பிரசித்தி பட்டு நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். கோழிக்கோடு ராஜா, அதாவது சாமுத்திரி ராஜாவுடைய வகையை சார்ந்த இந்த கோவில் தான். ஸோ எனக்கும் வந்து ஒரு பெரிய சந்தோஷம் என்ன அப்படின்னா, கோழிக்கோட்டில் முதலே ஒரு அம்பலம் ஷூட் பண்ணுறேன், அதுவும் சாமுத்திரி ராஜாவோட அம்பலம் தான் ஃபஸ்ட்டு ஷூட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம். அண்ட் இந்த கோவிலை பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய பதிவில் 61வது கோவில். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தாச்சு, நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சாச்சு. அண்ட் கண்டிப்பாக பார்க்குற எல்லாருமே இந்த கோவிலுக்கு வந்து தரிசனம் பண்ணுறது ஒரு பெரிய வேண்டுகோளாக நான் எதிர்பார்க்குறேன் என்பது. ரொம்ப நன்றி. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்கன்னா தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ.